प्रभु प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरडसुन्दर द्युति कथं वसन्ति पितः सदा हृदयकन्तरे स्फुरतु वा सच्चिनन्दनाम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കല്ലേ ആദ്യം. ഇന്നാര് നാമം ജപിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമ്യ രാജേഷ് നാമം ജപിക്കാമോ? ജപിക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഇതില്ല, രുദ്രാക്ഷമാല ഇല്ല, തുളസിമാല ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ല. അയ്യോ, അന്ന് വന്നപ്പോ ഞാൻ തരായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്റെ ഒരു തുളസിമാല ഇല്ല. അതാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ജപിക്കാനൊന്നും കേറാത്ത. കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതറിയില്ലല്ലോ ചെയ്യാന്. അറിയില്ല. മണിയമ്മ മാതാജി. സാവിത്രി കെ എം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദിര മാതാജി. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജപിക്കാമോ? ഞാൻ ജപിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാല എടുക്കട്ടെ. വെള്ളിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം ഞാൻ മാല എടുക്കട്ടെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മാല എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാമവും കൃഷ്ണനും, കൃഷ്ണന്റെ നാമവും കൃഷ്ണനും ഒരേപോലെയാണ്, ദ സെയിം എന്ന്. ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്: നാമ ചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വാൻ നാമ നാമിനഹ എന്ന് പറയുന്നു. അഭിന്നത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭിന്നമല്ല, നാമവും നാമിനവും. നാമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാമി കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ നാമവും തമ്മില് അഭിന്നമല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭിന്നമല്ല എന്ന് പറയാ. അഭിന്നത്വാൻ നാമ നാമിനഹ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? 15-ാമത്തെ അല്ലേ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് വായിക്കാം. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. ആർക്ക് ചൊല്ലാം? ദേവിന് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലു. പഞ്ചജന്യ ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാസംഘം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ചൊല്ലി. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ആ, ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശഃ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡം ദൗ സദമൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നോ? എന്നാ മണിയമ്മ മീനിങ്സ് വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാം. ഋഷികേശഃ ഇന്ദ്രിയാധിപനായ കൃഷ്ണൻ, ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ. പാഞ്ചജന്യം, പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ്. ദദ്മൗ വിളിച്ചു. ധനഞ്ജയഃ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ അർജുനൻ. ദേവദത്തം ദദ്മൗ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് വിളിച്ചു. ഭീമകർമ്മ കഠിന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. വൃകോദരഃ ബഹുപക്ഷകനായവൻ ഭീമൻ. പൗണ്ഡ്രം, പൗണ്ഡ്രം എന്ന മഹാശംഖം. ദദ്മൗ ഊതി. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ വിവർത്തനം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് ഊതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും ഊതി മുഴക്കി. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.
കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ തത്വം വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഏത് ജീവിക്കും ഇന്ദ്രിയരാഹിത്യം കൽപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതാത് ജീവന്റെ സ്വാത്മാർപ്പണ ബോധത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലേ അദ്ദേഹം നയിക്കൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വയം നയിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ഋഷികേശ പദം. ഭഗവാന് തൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യങ്ങളായ വിവിധ നാമധേയങ്ങൾ ഉണ്ട്. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മധുസൂദനൻ എന്ന പേര് വന്നു. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുകയാൽ ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വസുദേവ പുത്രനാകയാൽ വാസുദേവനും ആയി. ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകീ നന്ദനൻ. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ബാല്യകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദാനന്ദനൻ. സുഹൃത്തായ അർജുനന്റെ തേർ തെളിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു തിരുനാമങ്ങൾ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധരംഗത്ത് അർജുനന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനാൽ ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന നാമധേയവും ലഭിച്ചു. നാനാവിധ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനം തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനു വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ പ്രയുക്തമായ ധനഞ്ജയ നാമം അർജുനന് സിദ്ധിച്ചത്. വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ഹിഡിംബവധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വൃക്കോദരൻ എന്ന പേര് ഭീമന് ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുതൽക്ക് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തിലുള്ള മഹാവ്യക്തികൾ മുഴക്കിയ സവിശേഷതകളാർന്ന ശംഖുകളെ എല്ലാം സമരോത്സുകരായ യോദ്ധാക്കൾക്കും ധൈര്യം പകർന്നു എന്ന് സൂചന. മറുഭാഗത്താകട്ടെ അത്തരം സവിശേഷ മേന്മകൾ ഒന്നുമില്ല. വിശ്വനേതാവായ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല, ഐശ്വര്യ ദേവതയും ഇല്ല. അവർക്ക് തോൽവി നിശ്ചിതം ആണെന്നതാണ് ഈ ശംഖുനാദങ്ങളുടെ സന്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇവിടെ ആരാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ വൃക്കോദരഃ. ഇതാര് പറയുന്നതാണ്? സഞ്ജയൻ അല്ലെ? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അടുക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം ദുര്യോധനൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. പിന്നെ സ്വന്തം സൈന്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനൻ പിന്നെ ശബ്ദം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് ശങ്കൂതി. അതിന് തുടർന്ന്
എല്ലാ കൗരവരും അവരുടെ ശംഖുകള്, പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രംസ് ഒക്കെ കൊട്ടി. പിന്നെ സഞ്ജയൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു, ആ വലിയ മഹാരഥത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും നിന്ന് ശംഖൂതുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യം ഊതി. അർജുനന് ദേവദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖൂതി. പിന്നെ അടുത്തത് ഭീമനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭീമന് പൗണ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാശംഖ് ഊതി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം കൗരവര് ശംഖൂതിയതിന് റെസ്പോൺസായിട്ട്, അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പാണ്ഡവരും ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങി എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മാധവനും പാണ്ഡവനും ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രഥം, ആ രഥം ഓടിച്ചത് ആരാണ്? അത് പുള്ളി ചെയ്തത് ആരാണ്? വെള്ളക്കുതിരകള്, 4 വെള്ളക്കുതിരകള് ആ രഥത്തിനെ വലിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് സഞ്ജയന് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ ആദ്യം സഞ്ജയന്റെ ദൃഷ്ടി പോയത് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്താണ്. കൃഷ്ണനും അർജുനനും ആ മഹാതേരില് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തിനെയാ കാണിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ ഭക്തിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോഴും ലാസ്റ്റില് സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുമ്പം എനിക്ക് കുളിര് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് രോമാഞ്ചമണിയുന്നു കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? എത്ര ഭക്തനാണ് സഞ്ജയൻ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന്റെ ദൃഷ്ടി ആദ്യം പോയത് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്താണ്. എന്നാൽ ദുര്യോധനൻ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. ദുര്യോധനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയേയില്ല. പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ഓരോ യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അത് വെറും ഒരു സാരഥിയല്ലേ, ഒരു ആയുധവും എടുക്കാത്ത വെറും സാരഥിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയില്ല ദുര്യോധനന്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഈ 14-ാമത്തെയും 15-ാമത്തെയും വേഴ്സില് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അത് വേറെ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് വാർഫീൽഡില്, പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വിഷൻ കൃഷ്ണന്റെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാര് ഈ ലോകത്ത് ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവരുടെ ആദ്യത്തെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ മേലിലാണ്. വെറാസ് ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ആണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനുമാണ് അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കൃഷ്ണനെ നോക്കി എന്ന് വരാം, അല്ലേ? അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളും, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയോ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാകുകയും കൃഷ്ണനെ ചിന്തിക്കാനും തുടങ്ങിയത്, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളും ദുര്യോധനനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്, നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പതുക്കെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ആയുധമൊന്നും എടുത്തില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണന് വെറും ആയുധം ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ പാണ്ഡവരെ വിക്ടറിയിലോട്ട് നയിച്ചു, അല്ലെ? ഒരു ആരോ പോലും, ഒരു അമ്പ് പോലും എയ്യാതെ കൃഷ്ണന് ഇവരെ വിജയത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചു. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ സാമർത്ഥ്യം, കൃഷ്ണന്റെ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ളത്
ഈ യുദ്ധത്തില് ജയദ്രഥനെ കൊന്നതാണ്. ജയദ്രഥനെ കൊന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സില്. ജയദ്രഥൻ ഈ 13ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴ് ഈ അഭിമന്യുവിനെ കൗരവരെ, അഭിമന്യു ആരാണ്? അർജുനന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മോനാണ്. 16 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ആ കുട്ടി വോറില് ചക്രവ്യൂഹം, ദ്രോണാചാര്യർ അന്ന് ചക്രവ്യൂഹം പോലത്തെ ആകൃതിയിലാണ്, ചക്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് അന്ന് ആ സൈന്യത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം അർജുനന് മാത്രമേ ഈ ചക്രയുഗത്തിൽ അകത്ത് കയറാനും അത് ഭേദിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റുള്ളൂ എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, സുശർമ്മ ആയിട്ട് ഉള്ള വോറില്, ഈ യുദ്ധഭൂമിയില് അവിടെ ഇവിടെയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പേരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സുശർമ്മയെ അർജുനനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അർജുനൻ അപ്പൊ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യര് യുധിഷ്ഠിരനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ അകത്താക്കണം എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. പക്ഷേല് യുധിഷ്ഠിരൻ അത് മനസ്സിലുമായി. അതുകൊണ്ട് അഭിമന്യുവിന് അറിയാം ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് കയറാന്. അപ്പൊ അഭിമന്യുവിന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു, നീ അകത്ത് കയറുന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അഭിമന്യു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് സാരമില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാരും നിന്റെ പുറകെ തന്നെ അകത്ത് കയറാം, എന്നിട്ട് അവരെ എല്ലാരെയും നമുക്ക് കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമന്യുവിനെ അകത്ത് വിടും. അഭിമന്യു അകത്ത് പോകുമ്പം പുറകെ യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും എല്ലാം അകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ജയദ്രഥൻ അത് തടഞ്ഞു. ജയദ്രഥൻ ആരാണ്? ഈ കൗരവര് 100 പേർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു പെങ്ങളുണ്ട്. ആ സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് ദുശ്ശല. അപ്പൊ ദുശ്ശലയുടെ ഭർത്താവാണ് ജയദ്രഥൻ. അപ്പൊ ജയദ്രഥൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജയദ്രഥൻ ഇവരെ തടഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും ഒക്കെ അകത്ത് കടക്കാൻ, ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് കടക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ജയദ്രഥൻ. അങ്ങനെ അഭിമന്യു തന്നെയായി ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെയായി പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള വലിയ വീരന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അഭിമന്യു ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അഭിമന്യുവിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്? ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര്, പിന്നെ കൃതവർമ്മ, ദുര്യോധനൻ, കർണൻ, പിന്നെ 2 പേരും കൂടിയുണ്ട്. ഇവര് എല്ലാരും കൂടി അഭിമന്യു തന്നെയായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യുവിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒടുക്കം സാരഥിയെ കൊല്ലും, കുതിരകളെ കൊല്ലും, പിന്നെ ആ രഥത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും ഇവരെല്ലാരും കൂടെ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അഭിമന്യു താഴെ ഇറങ്ങി ഒരു വാളെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം ആ വാള് മുറിക്കും, പരിചയം മുറിച്ച് കളയും. അപ്പൊ അഭിമന്യു ഓർക്കും, കൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഒരു വീലും എടുത്തോണ്ട് ഭീഷ്മരുടെ നേരെ പോയ അത് ഓർത്തിട്ട് രഥത്തിന്റെ വീലും എടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പം ആ വീലും കളയും. അപ്പൊ പിന്നെ ഗദയുമായിട്ട് ഈ ദുശാസനന്റെ മകനായ ദുർജയനുമായിട്ട് ഗദ ഫൈറ്റ് നടത്തും. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് 2 പേരും ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴും. ദുർജയൻ ആദ്യം ബോധം തെളിയും. അപ്പം ആ ഗദ വെച്ച് അഭിമന്യുവിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അഭിമന്യു മരിക്കുന്നത് അവിടെ. ഇതാ അറിയുമ്പോഴ് അർജുനൻ അറിയുമ്പം അർജുനന് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. എന്നിട്ട് ഒരു ശപഥമെടുക്കും, നാളെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജയദ്രഥനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടി മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും.
എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? കൗരവന്മാരെല്ലാരും ജയദ്രഥനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. ഒരു വിധത്തിലും അർജുനന് ജയദ്രഥന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വയ്യാത്ത പോലെ അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാത്യകി എന്ന് പറയുന്ന യുയുധാനെയാണ് സാത്യകി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുയുധാന് അർജുനെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആ ഒരു ദിവസം. ജയദ്രഥനെ അടുക്കലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി എതിര് നിന്ന് എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും യുയുധാനെ കൊന്ന് അർജുനനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ, ജയദ്രഥന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എന്നാലും സന്ധ്യയാകാറായിട്ടും ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാൻ ഒരു ഇതുമില്ലായിരുന്നു, ഒരു വഴിയും കണ്ടില്ല അർജുനൻ. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ സുദർശന ചക്രം വെച്ച് സൂര്യനെ മറയ്ക്കും. അപ്പൊ സൂര്യനെ മറച്ചപ്പോഴ് സന്ധ്യയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ കൗരവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഹ്ലാദിച്ച് അവരുടെ വെപ്പൻസ് ഒക്കെ താഴെ ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പം അർജുനൻ മരിക്കും അഗ്നിയിൽ ചാടി എന്നുള്ള ആഹ്ലാദത്തില് എല്ലാവരും അവരുടെ വെപ്പൻസ് ഒക്കെ താഴെ ഇടുമ്പം കൃഷ്ണന് സുദർശന ചക്രം മാറ്റും. എന്നിട്ട് അർജുനന്റെ അടുക്ക പറയും, ഞാൻ സുദർശന ചക്രം മാറ്റുമ്പോ നീ എയ്തോണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ജയദ്രഥനെ എയ്യും. എന്നിട്ട് ജയദ്രഥന്റെ തല എടുത്ത് ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛൻ കുറെ മാറി, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവിടെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ആ തല വന്ന് വീഴും. അപ്പൊ ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛന് ഞെട്ടി ഉണരും. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീക്കും. അപ്പൊ ആ തല താഴെ വീഴും. തല താഴെ വീഴുമ്പം ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛന്റെ തല 1000 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ജയദ്രഥൻ ഉണ്ടായപ്പോഴ് ഒരു അശരീരി കേട്ടു, വളരെ പവർഫുൾ ഒരു വാറിയർ ആകും, പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു വില്ലാളി വീരൻ തല വെട്ടി എന്ന് പറയും, തല വെട്ടും എന്ന് പറയും. അപ്പം ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛന് ഒരു വരം കൊടുക്കും. ജയദ്രഥന്, നിന്റെ തല ആരാണ് വെട്ടി താഴെ ഇടുന്നത്, ആ താഴെ ഇടുമ്പം അയാളുടെ തല 1000 ഇതായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നുള്ളൊരു വരം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതറിയാവുന്ന അർജുനൻ ആ തല ആ തലയെ എടുത്ത് ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ തന്നെ ഇടും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എണീക്കുമ്പോ ആ തല താഴെ വീഴും. അപ്പൊ ആരാണ് തല താഴെ ഇടുന്ന, അയാളുടെ തല 1000 കഷ്ണമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അങ്ങനെ ആണ് ജയദ്രഥൻ മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കൃഷ്ണൻ കാരണമാണ്, കൃഷ്ണൻ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അഭക്തന്മാരുടെയും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതില് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ അഭക്തനായത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ പവർ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈവൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണൻ, എന്നിട്ടും അതിനൊരു ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെയായി. എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സഞ്ജയന്റെ ഡിവോഷൻ, സഞ്ജയന്റെ ഭക്തി എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സഞ്ജയന് ഇതെല്ലാം, സഞ്ജയന് എത്ര ഭക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. സഞ്ജയൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ഈ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം കേട്ടപ്പം സഞ്ജയന് അത്രയും വികാരം വന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച ആരോടാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രരോട്. എന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രർ അപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ചിന്ത. അല്ലാതെ ധൃതരാഷ്ട്രര് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ എത്ര വലിയ ആളാണെന്നോ അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഈവൻ എന്താ ആ കുരുസഭയിൽ വെച്ച് ഭഗവാന്
ഇത് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആ വിഷൻ കൊടുത്തു ഭഗവാന്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാന്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടായില്ല ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. ഇനി പറയുന്നു പാഞ്ചജന്യമാണ് ഋഷികേശൻ ഊതിയത് എന്ന്, അല്ലെ? ഇനി പാഞ്ചജന്യം എങ്ങനെ കൃഷ്ണന് കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന് അവതാരം എടുക്കുമ്പം ഈ കൃഷ്ണന്റെ 4 ഇതെന്താണ്, 4 ഇത് ഗദ, പത്മം, അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ? പത്മം, ഗദ, ശംഖ്, പിന്നെ ചക്രം, അല്ലെ? ഈ 4 ഇതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ? 4 കയ്യിലും ഇതോരോന്നായിട്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അവതാരം എടുക്കുമ്പം കൃഷ്ണൻ ഇതൊന്നുമായിട്ടല്ല വരുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷേ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണന് ഈ ഏതാണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആയുധം വരും കൃഷ്ണന്റെ കയ്യില്. ഈ പാഞ്ചജന്യം എങ്ങനെ കൃഷ്ണന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ പോയത്, വിദ്യ നേടാൻ പോയത്. അപ്പൊ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സന്ദീപനി മുനി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മകന് കടലിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മകനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം, അതാണ് എൻ്റെ ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഈ ഓഷന്റെ ദേവനോട്, വരുണനോട് ചോദിക്കും, എങ്ങനെ അത് എവിടെയുണ്ട് കുഞ്ഞെന്ന്. അപ്പൊ പറയും, ഒരു പാഞ്ചജന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരൻ അത് ഒരു ശംഖിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അതാണ് കുഞ്ഞിനെ മിഴുങ്ങിയത്, ഈ മകനെ മിഴുങ്ങിയത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആ പാഞ്ചജന്യത്തിനെ ചേസ് ചെയ്ത് അതിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ ബോഡി നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ ഡീമണിനെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കോഞ്ചിങ് എടുക്കും, ആ ഷെല്ലിങ് എടുക്കും. അതാണ് പാഞ്ചജന്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണന് ഈ യമരാജന്റെ ലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടുകിട്ടുകയും ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഗുരുവിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് പാഞ്ചജന്യം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെത്തിയത്. പിന്നെ അർജുനനുള്ളത് ദേവദത്തം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഈ വനവാസ സമയത്ത് ശിവനുമായിട്ട് ശിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാശുപതാസ്ത്രം കിട്ടും, അസ്ത്രം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോ പേരും ഓരോ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും അർജുനന്. ഇന്ദ്രൻ അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ 5 കൊല്ലം അവിടെ ഇന്ദ്രലോകത്തായിരുന്നു അർജുനൻ. എന്നിട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദേവദത്തം. അപ്പൊ ഈ 2 ശംഖുകളാണ് ഇവര് 2 പേരും ഊതിയത്. പിന്നെ പറയുന്നു ധനഞ്ജയ എന്നുള്ള പേരാണ് അർജുനന് പറയുന്നത്. ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തിനെ കിട്ടിയ, ജയിച്ചവൻ, ധനം കിട്ടിയ ആളിനെയാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് യുധിഷ്ഠിരന് ഈ വോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകുമ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖജനാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണമൊക്കെ വെച്ചാണ് ഈ വോറിലെ വിക്ടിംസിലെ ഈ മരിച്ചവരുടെ ഭാര്യമാർക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ധനമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തണം, തിരിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് ഓസ്പിഷ്യസ്നെസ്, മംഗളം വരുത്താൻ വേണ്ടി അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തണം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനുള്ള പണമില്ലാതായി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ മനസ്സിലാക്കും, മരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവിന് പണ്ട് ശിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മല
ഒരു മൗണ്ടൻ, ഗോൾഡിന്റെ ഒരു മൗണ്ടൻ തന്നെ അയാൾക്ക് ശിവഭഗവാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മൗണ്ടൻ ഓഫ് ഗോൾഡിന്റെ കുറേ ധനം ഇപ്പോഴും മിച്ചം കിടപ്പുണ്ട് നോർത്തിലായിട്ട്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി അർജുനനെ ആ ധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കും. അങ്ങനെ ആ ധനമെല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ വരും. അങ്ങനെയാണ് ധനഞ്ജയ എന്നുള്ള പേരില് ഫേമസ് ആയത്. എന്ന് വെച്ചോണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ വാർ നടക്കുമ്പം യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഈ ധനമൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തത് വാറിന് ശേഷമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ധനഞ്ജയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ പേർക്കും ജനിക്കുമ്പം കുറെ പേരുകൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അർജുനന് കുറെ പേരുകളുണ്ട്. അതിലൊരു പേരാണ് ധനഞ്ജയ എന്നുള്ള പേര്. അപ്പൊ ഇത് അർജുനന് നേരത്തെ ഈ പേരുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് ഫേമസ് ആയത് ഈ ധനമൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ചേട്ടന് കൊടുത്ത കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫേമസ് ആയത് ഈ പേര്. പിന്നെ ഇനി ഭീമനെ വൃക്കോദര എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു പേരും കൂടെ വിളിച്ചല്ലോ, മഹാശങ്കം. ഭീമകർമ്മ വൃക്കോദര. അപ്പൊ വലിയ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഭീമൻ. ഹിഡിംബനെ കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ അവര് ഈ അരക്കില്ലത്തിന് നിന്ന് ഈ തുരങ്കം വഴി അവര് വനത്തിൽ എത്തുമല്ലോ. എന്നിട്ട് കുറെ നടന്ന് എല്ലാവരും ക്ഷീണിക്കും. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയെയും ബാക്കി ബ്രദേഴ്സിനെ എല്ലാം മേത്ത് താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഭീമൻ നടന്നത്. അപ്പൊ ഭീമന് അത്ര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ കുന്തി ദേവിയുടെ മടിയിലിരിക്കുമ്പം കുന്തി ദേവി ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോഴും ഒരു സിംഹത്തിന്റെ അലർച്ച കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയപ്പോഴ് കുഞ്ഞും മടിയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴും. അപ്പൊ അവരൊരു മലയുടെ ചെരുവിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മലയുടെ താഴെ അങ്ങ് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് താഴെ വീഴും. അപ്പം പാണ്ഡു ഓടിച്ചെന്ന് മല ഇറങ്ങി കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്, ആ മലയുടെ ആ പാറക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടി കിടക്കുന്നു, കുഞ്ഞ് സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അപ്പോഴേ ഭീമന് ഭയങ്കര ശക്തിശാലിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്താ ദുര്യോധനന് വിഷമുള്ള കേക്ക് കൊടുക്കും. അത് കഴിച്ചേച്ച് ബോധം കെട്ടിട്ട് അവര് വെള്ളത്തിലെടുത്തെറിയും. അങ്ങനെ ആ കടലിൽ താഴെ പോയി അവര് നാഗലോകത്തിലെത്തും ഭീമൻ. എന്നിട്ട് അവിടെ നാഗരാജാവ് ഈ നാഗങ്ങളൊക്കെ കൊത്തും ഭീമനെ. അപ്പൊ അവരുടെ വിഷവും ആ കേക്കിലുണ്ടായിരുന്ന വിഷവും കൂടി ന്യൂട്രലൈസ് ആകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നാഗരാജാവ് അമൃത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 100 ആനകളുടെ ശക്തി, 100 ആണോ 1000 എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ശക്തിയായിട്ട് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരും ഭീമന്. അങ്ങനെ ഭീമൻ വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പറയുന്നു വൃക്കോദര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉദര എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്. വൃക്കോദര എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് വുൾഫാണ്, ചെന്നായൻ. അപ്പൊ ചെന്നായിന്റെ വയറ് പോലത്തെ. എന്താ ചെന്നായി എന്ന് പറയുന്നത്? ചെന്നായി ഭയങ്കര ആഹാരപ്രിയനാണ്, കുറേ ആഹാരം കഴിക്കണം ചെന്നായിക്ക്. അതുപോലെയായിരുന്നു ഭീമനും, കുറേ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഭീമൻ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഏകാദശിയുടെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭീമന് നിർജ്ജല ഏകാദശിയുടെ ആയപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭീമന് ഈ ഏകാദശി ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കഴിക്കണം, കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏകാദശിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വ്രതം എടുക്കുമ്പം ഭീമന് പറ്റില്ല അതെടുക്കാൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ പറയും, ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നീ ബാക്കിയുള്ള ഏകാദശികളൊന്നും നോക്കണ്ട, 23 ഏകാദശി നോക്കണ്ട, 1 ഏകാദശി മാത്രം നീ നിർജ്ജലെടുക്ക.
നിർജ്ജലെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോലും കുടിക്കരുത്. അന്ന് ഫുൾ വ്രതമായിരിക്കണം, ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ നിർജ്ജലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 23 ഏകാദശികള് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആവും. നമ്മൾ ഈ നിർജ്ജല ഏകാദശി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഇരുന്നാല്. അങ്ങനെ ഭീമന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഭീമന് വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരം കുറെ കഴിച്ചാലും ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഭക്തിക്ക് അതൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭക്തി ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭക്തി കുറയുന്നൊന്നുമില്ല. പ്രഭുപാദും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണോ, കഴിച്ചോ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചോ. പക്ഷെ ആ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാ, നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ. ആ എനർജിയും കൂടെ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദയുടെ ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ അടുക്ക പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭീമന്റെ ഇത്. ഈ കുന്തി ഇവര് വനത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ദ്രൗപദിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അർജുനൻ പോയി സ്വയംവരത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതില് അർജുനന് മാത്രമേ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ദ്രൗപദിയെ കൊണ്ടുവരും. ഇവര് 5 പേരും കൂടെ പോയിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്രൗപദിയുമായിട്ട് തിരിച്ച് അവര് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടിലില് വരുന്നത്. അപ്പം കുന്തി ദേവിയുടെ അടുക്ക വിളിച്ച് പറയും, ഞങ്ങൾ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നെന്ന് നോക്കൂ അമ്മേന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും എന്തായാലും. അപ്പൊ സാധാരണ അവര് എന്തെങ്കിലും വനത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ളതുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് കുന്തിദേവി പറഞ്ഞു, എന്തായാലും നിങ്ങൾ 5 പേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തോളാൻ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവര് 5 പേരും ദ്രൗപദിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദ്രൗപദിയെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറയുമ്പം ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ബ്രദറാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അല്ലെ. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യും പതുക്കെ, അവരറിയാതെ അവരുടെ പുറകെ പോകും. എന്നിട്ട് ഈ ആ ജനലിൽ കൂടി നോക്കും എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം കുന്തി ദേവി ദ്രൗപദിയുടെ അടുക്കല് പാചകം ചെയ്ത് പിന്നെ എങ്ങനെ വേണം ഈ ഫുഡ് ഇവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറയും, ആദ്യം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ആയിട്ട് ഭാഗിക്കണം. അതില് ഒരു ഭാഗം ഭീമന് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം 6ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കണം. ബാക്കി 4 പാണ്ഡവരും പിന്നെ കുന്തി ദേവി ദ്രൗപദി, അങ്ങനെ 6 പേരും കൂടെ മറ്റേ പകുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും അത്രയും കഴിക്കണം ഭീമസേനന്. അത്രയും ആഹാരം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഭീമന്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഋഷികേശ എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെ ഭഗവാന് കിട്ടി എന്നല്ല, എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഋഷികേശ എന്നാണ് കൃഷ്ണനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയന് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്താണ് പർപ്പോട്ടി പറയുന്നത്, ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്, അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. ഒരു ഫിലിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിലിം എപ്പോഴാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത്, അത് നല്ല ഫിലിം ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്താലേ ആ ഫിലിം നന്നാകുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്തില്ല, ഡയറക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സ് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഫിലിം ഫ്ലോപ്പ് ആകും അല്ലേ.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനാണ് ഡയറക്ടർ ഈ ലോകത്തിലെ. നമ്മളെല്ലാവരും ആക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പം നമ്മള് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം നശിക്കും. നമ്മൾ പിന്നെയും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉഴലേണ്ടി വരും. അപ്പം കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം ഡയറക്ടർ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം. അർജുനൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ അർജുനൻ ചെയ്തു. അർജുനന് ആദ്യം ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം അർജുനന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോളാം എന്ന് പറയുന്നു. 18.73 പറയുന്നുണ്ട്. 18th ചാപ്റ്ററിൽ 73rd വേഴ്സിൽ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? അവർക്ക് മഹാഭാരത വാർ ജയിക്കാനും പറ്റി. എന്നിട്ട് ഇന്നും നമ്മള് അർജുനനാണ് ഈ വാർ ജയിച്ചത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രകീർത്തി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അർജുനന്. അപ്പൊ അതാണ് അവര് ചെയ്ത നല്ലത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാത്ത ദുര്യോധനനും കർണനും അവർക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റി? അവർക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ? അവർക്ക് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ മരിക്കേണ്ട ഒരു നില വന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സോഴ്സ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും സ്പിരിച്വൽ എനർജീസും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എനർജിയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ എനർജിയാണ്. അപ്പം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മാസ്റ്റർ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ബാഹ്യ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷേ ഒരു ഇത്തിരി സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ദുഃഖങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് കാരണമാണ് നമ്മളെ ഈ ജനന മരണ സൈക്കിളിൽ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദം കിട്ടുന്ന ആ സമയത്താണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നോണ്ടാണ് അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലേ ഈ സമയം? 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം. ആ സമയം നമ്മൾ മാറ്റി അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന് മെനക്കെടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്തിരി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേബി സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മള് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ പ്ലഷേഴ്സ് തേടി നടക്കുന്നതിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അതാണ്. അത് കിട്ടുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 18ാമത്തെ
അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതോ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം തരും, അമൃത് പോലെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ആകുമ്പം അത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമേ തരുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബോറായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് മംഗളാരതി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെയിൻഫുള്ളാണ്, ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കാനേ തോന്നില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താ, നമുക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് ആദ്യം തോന്നും, നമുക്കതൊരു വിഷമമായിട്ട് ആദ്യം തോന്നും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അമൃതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം കിട്ടും. രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സന്തോഷം ഇപ്പൊ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്താൽ എത്രമാത്രം ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഒരു നാക്കിന് പകരം എനിക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് നാക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുകയാണ്. എനിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് എനിക്ക് നാക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നാമം ഞാൻ ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, അത്രയും നാവും എനിക്ക് ചെവികളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ എനിക്ക് ആനന്ദം കിട്ടിയേനെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ 2 സിലബിൾ, 2 ശബ്ദങ്ങൾ, കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ 2 ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര ആനന്ദം കിട്ടുന്നു. ഈ ഒരു നാവും 2 ചെവിയും വെച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും ആനന്ദം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറേ ലക്ഷക്കണക്കിന് നാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ആനന്ദം കിട്ടിയേനെ ആയിരുന്നു എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഒരു തവണ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ, ഭക്തിനെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്, ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിർ ഉച്ചത്തെ. ഋഷികേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈശനായ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവായ ഋഷികേശനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിർ ഉച്ചത്തെ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. നേരത്തെയും നമ്മൾ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുമാണുള്ളത് നമുക്ക്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാക്ക്, പിന്നെ ത്വക്ക്. ഇത് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ, നോളജ് കിട്ടുകയാണ്. അതുപോലെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക്, പിന്നെ കയ്യ്, കാല്, പിന്നെ ജെനിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഏനസ് മൂലദ്വാരം അല്ലെ, അത്. അപ്പൊ ഈ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റവും
മംഗളകരമായി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഉടനെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഭഗവാൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉണർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് ഉണരുകയില്ല. അതിനാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉണരാതെ എത്ര പേരാണല്ലേ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് മരിക്കുന്നത്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അവര് ഉണരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഉടനെ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം. എന്നെ ഇന്ന് ഉണർത്തിയത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ ഉണരാൻ. അത് എന്താണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളുടെ വാട്സാപ്പില്. പ്രാതപ്രബോധിതോ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പ്രാതകാലത്ത് എന്നെ ഉണർത്തിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, വിഷ്ണു. ഋഷികേശേന യത്വയാ യദ്യത് കരയസീശാന തത് കരോമി തവാജ്ഞയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാണ്, വിഷ്ണു ഭഗവാനെ, ഓ ഈശാന. ഈശാന എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? കൺട്രോളർ. ഓ ഋഷികേശ, യു ഹാവ് അവേക്കൻഡ് മീ. അങ്ങ് എന്നെ ഉണർത്തിന്ന്. ആൻഡ് നൗ ഐ എം റെഡി ടു ഡു വാട്ട് എവർ യു വിഷ് ടുഡേ. അങ്ങ് എന്താണ് ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു, എന്നെ ആജ്ഞാപിച്ചാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതാണ്. ഭഗവാനെ, അങ്ങേ ഞാൻ എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ കൻ ഐ സെർവ് യു? ഓ കൃഷ്ണ, ഓ ഹര. ഹര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഓ ഹര, ഓ കൃഷ്ണ, ഓ രാമ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നെ അലൗ ചെയ്യണം. നമ്മള് സെർവ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സമ്മതിച്ചാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഓൺ ഇച്ഛയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ആ അനുവാദം തരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് അനുവാദം തരൂ, അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അനുവാദം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടുന്നു, നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളുടെ കൈവിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ഇത് ഓർക്കണം, ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ് എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, ലെറ്റ് മീ സെർവ് ഹിം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഒരു നാവിനാണ് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നാവ് വെച്ച് കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ നാവ് വെച്ച് വർത്താനം പറയുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാവിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൺട്രോൾഡ് ആവും. അതിനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക. 24 മണിക്കൂറും നമ്മളുടെ നാവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വേറെയുള്ളവർ ഓരോന്ന് ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നാവിൽ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അവര് പറയുന്നത് നമ്മളെ അത്ര അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് നേദിക്കണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് നേദിച്ച പ്രസാദമേ നമ്മൾ കഴിക്കാവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് കഴിക്കണോ അത് ആദ്യം ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക.
അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾഡ് ആകും. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി. നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആകും. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? നമ്മളുടെ നാശത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആരാണ്? രാവണൻ, അല്ലേ? രാവണന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പുലൻസസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന രാവണന്റെ രാജ്യമാണ് ലങ്ക. അപ്പൊ ലങ്കയില് കൊട്ടാരങ്ങൾ അതും സ്വർണം കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അത്ര റിച്ച് ആയിരുന്നു, അത്ര എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു രാവണന്. എന്നാൽ രാവണന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം തന്നെ ഒരിക്കലും പീസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയായിരുന്നു രാവണൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് സീതാമാതയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സീതാമാതയെ എനിക്ക് വേണം, എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സീതയെ വേണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് സീതയെ കട്ടെടുത്തോണ്ട് പോയത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്മി ദേവി തനിച്ച് ഒരിടത്തും ഇരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ തനിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ധനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭയങ്കര ചഞ്ചലയാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ മാത്രമേ ലക്ഷ്മി ദേവി നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കാരണം നമ്മൾ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അല്ല ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം നമ്മൾ ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ധനം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഭഗവാനെയും കൂടെ നാരായണനെയും കൂടെ ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ രാവണന്റെ കേസ് ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ അതിന് ആ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ ത്യജിച്ചത്. ആരായിരുന്നു അത്? ജടായു, അല്ലെ? വയസ്സായിരുന്നു ജടായുവിന്. എന്നാലും സീതാദേവിയെ രാവണൻ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അറിയാം ഇത്രയും വലിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുരന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ജടായു ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ചിറകുകളും മുറിച്ചിട്ടു രാവണൻ. അങ്ങനെ താഴെ വീണു. എന്നിട്ടും സീതാദേവി അനുഗ്രഹിച്ചു, ശ്രീരാമനെ കാണുന്നിടം വരെ നീ മരിക്കില്ല, ശ്രീരാമന്റെ അടുക്കല് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് രാവണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ നീ മരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ശ്രീരാമൻ കാണുമ്പോൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ജടായുവിനെ കാണുമ്പോൾ പറയും, ഇന്ന് എനിക്ക് ദുഃഖം സീതയെ സീതയെ എനിക്ക് പോയതിനേക്കാളും ദുഃഖം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായ ജടായു മരിച്ചതിലാണ് എന്ന് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നുണ്ട് രാമായണത്തില്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ, അത് മുഴുവൻ ശ്രീരാമനാണ് ചെയ്തത് ജടായുവിന്. ജടായുവിന്റെ മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ജടായുവിന് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ശ്രീരാമനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ എന്നിട്ട് രാവണൻ എന്ത് പറ്റി? രാവണന് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് ആരുടെ? ശിവൻ ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ശിവഭഗവാന് പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ശ്രീരാമന് നശിപ്പിച്ചു, അല്ലെ? ആ കുലത്തിനെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു. അതാണ് നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമാകില്ല നാശം വരുന്നത്, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിനെ, നമ്മളുടെ കുലത്തിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മായ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കീഴടപ്പിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ രാവണന് പറ്റിയത്. രാവണൻ തന്നെത്താനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല സെൻസസ്. അപ്പൊ ഒടുക്കം എന്തു ചെയ്തു? മായ നിർബന്ധിച്ച്
ശ്രീരാമന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് മരിക്കാന് ഇടവരുത്തി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൂനി വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ബോ ഡൗൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏജ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂനി നടക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാന് എപ്പോഴും ബോ ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി ചിലപ്പോൾ വരും. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതില് കോഞ്ച് ഷെല്ല് അല്ലെ, അവര് എല്ലാവരെയും ശംഖൂതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ശംഖൂതേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മഹിമയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണം നമ്മൾ ശംഖൂതാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം കേൾക്കുന്ന കൊണ്ടും നമ്മൾ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന കൊണ്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ പരിണാമം എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ വേറൊരാളെയും കൂടി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാലേ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിതെല്ലാം കേട്ടു, കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്, 2 മണിക്കൂർ പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരെയും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയും അവര് തന്നെത്താനെ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച ഓരോ ഭാരതീയരുടെയും കടമയാണ്, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഈ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് വരാനാ, അല്ലെ? അല്ലാതെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ ബാങ്കിൽ കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെ? ഇതെല്ലാം കാണുമ്പം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് ആ അട്രാക്ഷൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാനാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ ഓരോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ നോക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 ഗേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളൊരു ഇവന് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഉള്ളതാണ്, അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ, ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തോന്നും. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായി. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം, അവൻ പഴയ ആള് തന്നെ എന്ന് പറയിക്കില്ല. അത് നാണക്കേടാണ്, അല്ലേ? അത് ഭഗവാനോടും കൂടി നമ്മള് ഭഗവാനെയും കൂടി നമ്മൾ ചെറുതാക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാബല്യത്തിലാക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗോപി ഗീതത്തിൻ്റെ അകത്ത് 31ാമത്തെ അധ്യായമാണ്, 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 31ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഗോപി ഗീതം. ഗോപിമാര് ഭഗവാനെ
പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 19 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമത് ആതതം ഭുവി ഭുവി ഗൃണന്തിയേ ഭൂരിദാ ജനാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങയുടെ കഥാമൃതം, അങ്ങയുടെ ലീലകളുടെ അമൃതം, ആ അമൃതം തപ്ത ജീവനം. തപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങളാണ്. ഈ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ക്ലേശങ്ങളെ, അല്ല, തപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലേശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അല്ല, തപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേശങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ കഥാമൃതം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കവിബിർ ഈഡിതം കൽമഷാപഹം. കവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ ചിന്ത, ഫിലോസഫേഴ്സ് പോലെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ആ വലിയ സേജസ് പോലത്തെ ആൾക്കാര് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന? കൽമഷങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം കളയുകയാണ്. ഈ നമ്മൾ ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ശ്രവണമംഗളം, നമ്മൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മംഗളം തരും. ശ്രീമത് ആദതം. ശ്രീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയും നല്ല സുന്ദരമായ, മനോഹരമായ, വളരെ ആത്മീയ ശക്തിയുള്ള എന്നൊക്കെ വരും. ആദതം, അത് ലോകം മുഴുവനും അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് ഉറക്കെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ സേജസും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കഥകളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? ലോകത്തിന് അത് മംഗളം കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ഗൃണന്തി ഏ, അത് ചാൻറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭൂരിദാ ജനഹ, ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഭൂരിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മ്യൂണിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. മ്യൂണിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാരുണ്യവാന്മാരാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ കഥാമൃതം, അമൃതം ആയ കഥകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര് ഏറ്റവും എന്താ ഏറ്റവും അവര് ദയാലുക്കളാണ് എന്നാണ് ഈ ഇതില് ഗോപിമാര് പാടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഗോപിമാര് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 5 പ്രേയേഴ്സ് ഉണ്ട് 10ാമത്തെ കാൻറ്റോയില്. അതില് ഒരു പ്രേയേഴ്സാണ് ഗോപി ഗീതം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലുള്ള ഇതാണ്, വേഴ്സാണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിലും ഗോപിമാരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കഥകള് ആരാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവര് ഏറ്റവും ദയാലുക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടാല് നമ്മളുടെ കൽമഷങ്ങളെല്ലാം പോകും, നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും മാറും. അത് അത്ര മംഗളകരമാണ് അത് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മള് ഈ ശ്ലോകം, ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആരെയാണെന്നറിയാമോ? പ്രതാപ് രുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവ്, ഒറീസയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്. ഇപ്പൊ രഥയാത്രയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്ത്. ജഗന്നാഥില് ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ മറ്റോ ആയിരുന്നു രഥയാത്ര, ഇന്നലെയായിരുന്നു.
രഥയാത്ര. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത്, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും രഥയാത്ര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പ്രതാപരുദ്ര ഭയങ്കര ഭക്തനായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതാപരുദ്ര കാണാൻ വേണ്ടി, മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികതയുടെ അങ്ങ് ഏറ്റവും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക്. അത് കാരണം ഞാൻ അയാളെ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പ്രതാപ് രുദ്ര അങ്ങനത്തെ ആളല്ല, കാണണം, ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പ്രതാപ് രുദ്രയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. അത് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് രഥയാത്ര വന്നപ്പോൾ പ്രതാപ് രുദ്ര ഈ കാർട്ടില് 3 കാർട്ടിലായിട്ട് ജഗന്നാഥ്, സുഭദ്ര, ബലരാമൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ റോഡ് ചൂല് വെച്ച് തൂക്കും. ഒരു രാജാവാണ്. എന്നിട്ട് രാജാവ് ആ റോഡ്, ഭഗവാന്റെ കാർട്ട് വരുന്ന ആ റോഡ് തൂക്കും. അപ്പോഴേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തൃപ്തി തോന്നിയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാർട്ടിന്റെ മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കീർത്തനമൊക്കെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് പ്രതാപ് രുദ്രയുടെ മുമ്പേ വന്ന് വീഴും. അപ്പൊ പ്രതാപ് രുദ്ര ഭഗവാനെ എണീപ്പിക്കും. അപ്പൊ തിരിച്ച് ബോധം വന്നിട്ട് പ്രതാപ് രുദ്രയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, ഓ എനിക്ക് എന്തൊരു നാശമാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ആളാണല്ലോ എന്നെ എണീപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ശരിക്കും പ്രതാപ് രുദ്രയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുറേ ഇങ്ങനെ ഡാൻസും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവര് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഒരു ഗാർഡനിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ആ രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞോണ്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രതാപ് രുദ്ര ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തില്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജാവിന്റെ വേഷമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ കാല് മസാജ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഗോപീഗീതം അവിടെ ചൊല്ലും. അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും മഹാപ്രഭുവിന്. എന്നിട്ട് പറയും, ഇനിയും ചൊല്ല് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പ്രതാപ് രുദ്ര ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഈ ഇത് വന്നപ്പോൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്, തവ കഥാമൃതം എന്നുള്ള ഇത് ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എണീറ്റ് പ്രതാപ് രുദ്രയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചേയില്ല നീ ആരാണ് എന്നൊന്നും ചോദിക്കാതെയാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും, നീ ആരാണ്, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനാണ്, അങ്ങ് എന്നെ അലൗ ചെയ്യണം, അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായിട്ട് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് പ്രതാപ് രുദ്രയാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലായി. എന്നാലും അത് എക്സ്റ്റേണലി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് പ്രതാപ് രുദ്രയെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അംഗീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ ഗോപീഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രതാപ് രുദ്രയെ കുറിച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ. ഞാൻ വിചാരിച്ച അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാമെന്ന്, അതിന് സമയമില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മള് ഋഷികേശനായ കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇത് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ എല്ലാവരെയും മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യണം എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സഞ്ജയന് ദുര്യോധനനെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു, കൃഷ്ണന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പേഴ്സൺ നമ്മളുടെ ലൈഫില് കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും
ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണനാണ്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിയിരുന്നിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ എന്ന് അല്ല നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണന് ഈ കുരുക്ഷേത്ര വാറില് ഏറ്റവും വലിയ റോളായിരുന്നു കൃഷ്ണന്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന് അവിടെ ആരായിട്ടായിരുന്നു? ഒരു വെറും സാരഥിയായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ഒരു വലിയ പൊസിഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഈ സൊസൈറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓഫീസിലോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലോ നമ്മൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷൻ വേണം എന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു എളിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പലതും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് വെറും ഒരു സാരഥിയായിട്ട് നിന്നതിൽ കൂടി. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ സാരഥിയാകാൻ ഭഗവാന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും സന്തോഷമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തനെ ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കൃഷ്ണന് ഭക്തനെ എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഭക്തനെ ഞാൻ എങ്ങനെ സേവിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഭക്തൻ നോക്കുന്നതോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഭക്തനും ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്, ആരെ സേവിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മളും എത്തണം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അതുപോലെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മളെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ സേവിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്താൻ വേണം നമ്മൾ എയിം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭീമന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറെ ആഹാരം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചോണ്ട് നമ്മള് ഭക്തിയില് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഒന്നും ആകുന്നില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ, പ്രസാദം വേണം കഴിക്കാൻ, ഇഷ്ടം പോലെ പ്രസാദം കഴിച്ചോളൂ. പക്ഷെ ആ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എക്സ്ട്രാ എനർജിയും കൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഒരു സിനിമയെ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടി ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഡയറക്ടറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഭഗവാനായ ആ സുപ്രീം ഡയറക്ടറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താല് നമ്മളൊക്കെ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ വെറും ആക്ടേഴ്സിന് മലയാളം എന്താ? അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, അഭിനയിതാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലോകത്ത് നമ്മള് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് സക്സസ്ഫുൾ ആകും. ഇല്ല നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം നാശത്തിലെത്തും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായാല് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ അത്ര ഭക്തി അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്മളുടെ ലെവൽ ഓഫ് സറണ്ടർ. നമ്മൾ പൂർണ്ണം 100% നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പോലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളുടെ തല പുണ്ണാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ ആ ഒരു
ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 100% നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവണം. പിന്നെ ഞാനൊരു പ്രയർ പറഞ്ഞു തന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റാൽ ഉടനെ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം. എന്നെ ഇന്ന് ഉണർത്തിയത് ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടി. ലെറ്റ് മീ യൂസ് ദാറ്റ് ഡേ ഫോർ സെർവിങ് യു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പ്രാതഃപ്രബോധിതോ വിഷ്ണു ഋഷികേശേന യത്വയ യദ്യത് കരയസീശാന തത് കരോമി തവാജ്ഞയാ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അത് ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലാണോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ആപ്പിൾ അല്ലെ, ആപ്പിൾ ഓണറാണ്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ എന്താ ഒരു മൊബൈലുള്ളത്, ആപ്പിളിന്റെ ഒരു മൊബൈലില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓണറാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എങ്ങനെയാ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇന്നാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് മിററിൽ നോക്കി പറയും. ഇന്ന് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, ലെറ്റ് മീ യൂസ് ഇറ്റ് ഫുള്ളി എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നല്ല ഇതോടെ ചെയ്യും. വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യും. അന്ന് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും വളരെ മാക്കുലസ്ലി നല്ലോണം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക പറയും, ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് തന്നതിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എണീക്കുമ്പോ ഇതേപോലെ പറയും, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി ഭഗവാൻ തന്നല്ലോ, ലെറ്റ് മീ യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി സർവീസ് ഓഫ് എല്ലാ സർവീസിനും. അങ്ങേര് കാണുന്നത് വർക്ക് ഇസ് വർഷിപ്പ് എന്ന പോലെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങേർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതാണ് കൃഷ്ണൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അർജുനന്റെ അടുക്ക പറയുന്നത്, നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നീ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയായിരുന്നു സ്റ്റീവ് ജോബ്സും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തത് ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തതെല്ലാം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാന് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളും ഓരോ ദിവസം എണീക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ ഭഗവാൻ തന്നു, നന്ദി ഭഗവാനെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഡ്യൂട്ടീസ് പോലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളെ തന്നതും ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ അസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവരിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരോട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കടമകളും നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാല്ലേ വിഠല അല്ലെ, ഭഗവാന് ഒരു ആള് അയാളുടെ പേരൻസ്, ഓൾഡ് പേരൻസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട്, പാണ്ഡു പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി, വയ്യാത്ത അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വരും കാണാൻ, ഇയാൾ ഇത്രയും നല്ല കർമ്മിയായോണ്ട് വരും കാണാൻ. അപ്പൊ പറയും, ആരാണ് പുറത്ത് തട്ടുമ്പോ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, വിഷ്ണുവാന്ന് പറയും. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയച്ഛനെയും ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണ്, എന്തോ ചെയ്യാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഇയാള് അച്ഛനെയും അമ്മയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ. അപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവിയും വരും, എവിടെ പോയി വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറകെ വരും. എന്നിട്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി. അത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പോലും കാണാമെന്ന്. എത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നല്ലേ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക്. അതുപോലെ വേണം നമ്മളും. ഭഗവാന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ, നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ജന്മത്തെ ഇവരെയൊക്കെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. അത് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം.
എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന് നമ്മൾ ആ ദിവസത്തെ മുഴുവനും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ട സർവീസസ് എന്നുള്ള താനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇന്ന രീതിയിൽ നീ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ എല്ലായിടവും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെയും കൂടി ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫലം, അതിൻ്റെ ഒരു പരിണാമം ശരിക്കുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്നത്. നമ്മൾ വേറൊരാളെയും കൂടി ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലെസൺ കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാ, പക്ഷെ നടന്നില്ല. സാരമില്ല. ഇന്നത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേഴ്സാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്യായി ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലേ, അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച, ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഥയാത്രയാണ്. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5-ാം തീയതി. അപ്പൊ 5-ാം തീയതി ക്ലാസ് കാണില്ല ശനിയാഴ്ച. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേഴ്സ്ഡേ എടുക്കാം. പക്ഷേ സ്കൂളുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റില്ലായിരിക്കും അല്ലേ, അമ്മമാർക്കൊന്നും പറ്റില്ല, കുട്ടികളെ നോക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേ ഈവനിങ് എടുക്കാം ക്ലാസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച 2 ദിവസം, വെള്ളി ഞായറുമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ശനിയാഴ്ച കാണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിർത്തുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.